Tradition meets flawless skin. Red Carpet Mixed Essential Oil is a unique formulation from the House of Parampara Ayurveda. This elixir not only provides intense moisture and nourishment to the skin, but also helps to reduce aging. Discover the power of nature's secret in every drop. Parampara, where nature meets purity. Introducing the ultimate skincare essential. Experience the power of 1.5% hyaluronic acid serum. Naturally derived, no harmful chemicals, goodbye to dry, dehydrated skin and signs of aging. Boost efficacy of your skincare regime. Stay healthy with Parampara Ayurveda. Embark on a journey to radiant skin. Unveil the power of nature with our 10% vitamin C serum. Potent stable formula that is derived from mixed citrus fruits, increases efficacy of sunscreen, fights free radical, free from harmful chemicals. Elevate your skincare ritual at Parampara Ayurveda, where tradition meets beauty. Our peach and honey moisturizer is full of pure peach milk and forest honey. Free from harmful chemicals, humectants that seal moisture deep within your skin. Apply and experience. Parampara Ayurveda, where nature meets nourishment. Introducing Neem Face and Body Wash with 2% salicylic acid with pure neem gel. Witness the magic as it minimizes pores and clears acne overnight. Fights skin problems caused by dirt and pollution. Fits for all skin types. Elevate your skincare journey at Parampara Ayurveda, where tradition meets flawless skin. Red Carpet Mixed Essential Oil is a unique formulation from the House of Parampara Ayurveda. This elixir not only provides intense moisture and nourishment to the skin, but also helps to reduce aging. Discover the power of nature's secret in every drop. Parampara, where nature meets purity. Introducing the ultimate skincare essential. Experience the power of 1.5% hyaluronic acid serum. Naturally derived, no harmful chemicals, goodbye to dry, dehydrated skin and signs of aging. Boost efficacy of your skincare regime. Stay healthy with Parampara Ayurveda. Embark on a journey to radiant skin. Unveil the power of nature with our 10% vitamin C serum. Potent stable formula that is derived from mixed citrus fruits, increases efficacy of sunscreen, fights free radical, free from harmful chemicals. Elevate your skincare ritual at Parampara Ayurveda, where tradition meets beauty. আপনাদের সবার অনুরোধে আবারও জেলায় জেলায় আয়ুর্বেদাচার্য ডক্টর দেবব্রত সেন, পরম্পরা আয়ুর্বেদ। আপনাদের আস্থা, বিশ্বাস ও ভরসার এক অনন্য আয়ুর্বেদ চিকিৎসা কেন্দ্র। আয়ুর্বেদাচার্য ডক্টর দেবব্রত সেন থাকছেন 5ই মে কন্টাই, 19শে মে বর্ধমান, 8ই জুন খড়গপুর, 10ই জুলাই আসানসোল, 14ই জুলাই বাঁকুড়া, 11ই আগস্ট কোচবিহার, 15ই আগস্ট বালুরঘাট এবং 18ই আগস্ট দুর্গাপুর। প্রতিটা ক্লিনিকে সীমিত সংখ্যক রোগী দেখা হবে। সত্বর নাম নথিভুক্ত করুন এই নম্বরে 9830339339। বংশ পরম্পরায় আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পদ্ধতি দিতে পারে আপনার সুস্থতার এক নতুন সকাল। নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। সকল দর্শক বন্ধুদেরকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি এই মুহূর্তের অনুষ্ঠান। প্রত্যেক দিনের মতন নির্ধারিত সময় পরম্পরা আয়ুর্বেদ। আমার ক্লিনিক থেকে সরাসরি বৈদ্যস পরিবারের অনুষ্ঠান বংশ পরম্পরায়, যাদের আয়ুর্বেদ চর্চা এবং সেই চর্চায় চর্চিত হয়ে প্রত্যেকটি মানুষ সুস্থ ভালো রয়েছেন। আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতিকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার যে তাগিদা, ইচ্ছা শক্তি এবং সেবামূলক বিশ্বাসী, আজকে কিন্তু আপনার ঘরের প্রিয় দাদা ভাই তিনি। হ্যাঁ, রিনাউন্ড ডক্টর তো অবশ্যই আমার সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন, আমি তাকে স্বাগত জানাবো। তার পাশাপাশি বলে রাখি, আজকের বিষয়টা রয়েছে যত্নে রাখুন কিডনিকে। শরীরকে ভালো রাখতে গেলে ভীষণ নিজের সাথে নিজের সহযোগিতাটা দরকার হয়। এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে রয়েছেন রিনাউন্ড ডক্টর, আয়ুর্বেদাচার্য ডক্টর দেবব্রত সেন। স্বাগত স্যার, নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। শুভ সন্ধ্যা আপনাকেও, অবশ্যই শুভ সন্ধ্যা আমার বৃহত্তর পরম্পরাবিদ এবং বৈদ্যস পরিবারের সবাইকে। আজকের টপিকসটা একটু অন্যরকম ছিল, যত্নে রাখুন কিডনিকে। দেখুন, আমরা সবসময় বলি যত্নে সেই জিনিসটাকে রাখা যায় যে জিনিসটা আমার আমি অনেক দামি, কিন্তু কিডনি এমনই আমাদের শরীরে একটা, আপনি বলতে পারেন আভ্যন্তরীণ অঙ্গ, যে অঙ্গটাকে কিন্তু একদিনে খারাপ হয় না। এই অঙ্গটা কিন্তু আস্তে 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 আস্তে
খারাপ হতে থাকে এবং এই খারাপ হতে 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 তো একটা সময় গিয়ে এমন হয়ে যায় তখন হয়তো আমাদের কাছে একটা আলাদা আলটিমেটলি একটা ডিপ্রেশন ফ্রাস্ট্রেশন চলে আসে যে জীবনটা ডায়ালিসিস নির্ভর জীবনের দিকে আমরা এগিয়ে চলেছি। আর প্রথম ডায়ালিসিস শুরু হবে সপ্তাহে 1-2 করে, তারপর ক্রমশ 3টে, কিংবা তারপর চেষ্টা হবে কিডনি ট্রান্সপ্লান্টেশন, এবং কিডনি ট্রান্সপ্লান্টেশনের পর কী হবে না হবে সেগুলো হয়তো পেশেন্টের হাতে নয়। তো একটা আলাদা সম্পূর্ণ জীবন। কিন্তু আজকে যে কিডনি সমস্যা নিয়ে এত মানুষ সাফার করছেন, তো এই যে সাফার করা, এই আজকে দেখুন যে কিডনির ডায়ালিসিস চলছে সেই কিডনিটা তো নেফ্রোলজিস্টের আন্ডারে, কিন্তু প্রিভেনশন ইজ অলওয়েজ বেটার দ্যান কিওর। সময় থাকতে যদি আমরা আমাদের কিডনিকে একটু ভালোবাসা দিই, একটু যত্নে রাখি, একটু বুঝি যে কোথায় ওর সমস্যা, কেন সমস্যা, তাহলে কিন্তু আমরা অত সহজে আমাদের কিডনির কার্যকারিতা হারিয়ে আমরা আমাদের সমস্যাকে বাড়িয়ে তুলতে পারি না। কিডনি সমস্যাতে প্রথম কিন্তু আসে, লক্ষ্য করে দেখবেন পেশেন্টদের ফার্স্ট তারা বুঝতে পারেন বা প্রথম তাদের মনে হয় তাদের পা ফুলছে কিংবা মুখ ফুলছে, বিশেষ করে সারাদিন হাঁটাচলা করার পর। এটা একটা ফার্স্ট সিমটম হিসেবে কিন্তু মানুষ অনেক ক্ষেত্রে এটাকে লক্ষ্য করেন। তার পরবর্তী ক্ষেত্রে আসে সেটা হচ্ছে ইউরিনে প্রোটিন যাওয়া শুরু হয়, টয়লেট করার পর প্রচুর পরিমাণ ফ্ল্যাশ করার পরও প্রচুর পরিমাণ ফেনা রয়ে যায়। তখন মানুষ কিন্তু রক্ত পরীক্ষা করেন। কী রক্ত পরীক্ষা করেন আসছি আলোচনায়, তার আগে যে প্রথম পরম্পরা পরিবারের সদস্য ফোনে আছেন। নমস্কার, কে রয়েছেন বলুন। হ্যালো, আমি কুচবিহার থেকে বলছি, আমার নাম বীণা পানি আচার্যি। বলুন। হ্যালো, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, বলুন। আমি কুচবিহার থেকে বলছি, আমার নাম বীণা পানি আচার্যি। আমি দাদাভাইয়ের সাথে একটু কথা বলতে চাই। হ্যাঁ বলুন, আমি শুনছি। দাদাভাই, আপনার অনুষ্ঠান আমি নিয়মিত দেখি, আমার খুব ভালো লাগে, আমি নিয়ম করে দেখি। আপনার বোঝার এবং বাচন ভঙ্গি খুব সুন্দর, আমার খুব ভালো লাগে আপনাকে, আমি নিজের মানুষ মনে করি। কিন্তু দাদাভাই, আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ, যে এই যে মানসিক রোগ সিজোফ্রেনিয়া, এই রোগটা কেন হয়, এর উপসর্গ কি কি, এটা কি জেনেটিক, এটা নিয়ে যদি একদিন আলোচনা করে খুব উপকৃত হই আমি। আপনি আমার ওসিডির এপিসোডটা দেখেছেন? ওসিডি নিয়ে যে আলোচনাটা করেছিলাম, ওসিডি, আপনি সেই আলোচনাটা দেখেছিলেন? না, সেদিন আমি দেখিনি কোনো কারণে। আমি অলরেডি স্কিজোফ্রেনিয়া নিয়ে আলোচনা করেছি। আপনি একটু সোশ্যাল সাইটে দেখুন, আপনি আমার নাম সার্চ করবেন, ডক্টর দেবব্রত সেন পরম্পরা আয়ুর্বেদ বলে সার্চ করবেন, আপনি ইউটিউবে আপনি পেয়ে যাবেন ওটা। কেমন? আপনি ডক্টর দেবব্রত সেন পরম্পরা আয়ুর্বেদ ওসিডি বলে সার্চ করুন, চলে আসবে। আমার যাবতীয় ডিসকাশনগুলো সোশ্যাল সাইটে তোলা থাকে, আপনি পেয়ে যাবেন সেখান থেকে। আর একটু মোবাইলে নোটিফিকেশান রাখবেন অন করে, যাতে আমার যে কোনো ভিডিও যখনই আপলোড হবে, ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ এগুলো, কারণ এগুলো ডেডিকেটেড ফর অল অফ ইউ, আপনাদের সবার জন্য, যাতে আপনাদের জীবনে আপনারা যে কোনো অসুখ বিসুখ সম্বন্ধে আতঙ্কিত না হয়ে মেডিকেল সায়েন্সটা সম্বন্ধে একটু মিনিমাম নলেজ যাতে রাখেন, এবং যত দ্রুত সম্ভব আপনার ডাক্তারবাবুর সাথে আপনি পরামর্শ করতে পারেন। তার জন্য আজকে আলোচনাটা শুধুমাত্র আপনাদেরই জন্য কিন্তু। তো যে আলোচনাটা করছিলাম, যে তখন মানুষ কিন্তু একটু আতঙ্কিত হয়ে ওঠে, গিয়ে কী করেন, মোটামুটিভাবে ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিয়ে বা না নিয়ে ওনারা প্রথম যেটা করেন সেটা হচ্ছে ব্লাডের ক্রিয়েটিনিন। এবার ব্লাডের ক্রিয়েটিনিনটা প্রথম টেস্ট করে দেখেন ক্রিয়েটিনিনটা বাড়তে শুরু করছে। এবার কিন্তু শুধু তো ক্রিয়েটিনিন টেস্ট করলে হবে না, তার সাথে করতে হয় যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হচ্ছে ইউরিয়া করতে হবে, সোডিয়াম পটাশিয়াম করতে হবে। তো আলটিমেটলি কিন্তু দেখতে হবে যে ওটা কত আছে। অনেকে মানে ম্যাটারটা হচ্ছে যে আপনার যদি বংশে কারুর দেখা যায় যে ডায়ালিসিস হচ্ছে, বা আপনার সিকেডি পেশেন্ট আছে, ক্রনিক কিডনি ডিজিজের পেশেন্ট আছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু তাদেরকে সতর্ক হতে হয়। আর ক্রিয়েটিনিন যখন বাড়তে শুরু করছে তখনও কিছু প্রিভেনশন নিতে হয়, কারণ সে প্রিভেনশনটুকু নেওয়া যায় কিন্তু লাইফস্টাইলের মাধ্যমে, ফুড হ্যাবিটের মাধ্যমে, ডায়েটের মাধ্যমে, এবং অবশ্যই আপনি কিছুটা বেনিফিট পাবেন কিন্তু আপনার নিজের সদিচ্ছার মাধ্যমে, যেখানে আয়ুর্বেদ মেডিকেল সায়েন্স কিন্তু আপনাকে হেল্প করবে অনেকভাবে। দেখুন, একটা সামারি করে ফেলুন, আজকে কিডনি সমস্যা কেন হয় মোটামুটি কম বেশি আপনারা কিন্তু সবাই জানেন, তাই না? তবু যারা জানেন না তাদের জন্য বলে রাখি, আমাদের কিডনির মধ্যে গ্লোমেরুলাস থাকে। আপনারা 9-10-এর বইয়ে পড়েছেন কিডনির ইউনিট গ্লোমেরুলাস, এবং যেখানে আপনারা জানেন বায়োম্যান্স লুপ থাকে, হেনলির লুপ থাকে, এবং এর পাশাপাশিভাবে খুব গুরুত্বপূর্ণ যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের ওটা হচ্ছে ছাঁকনির কাজ করে, শরীর থেকে বর্জ্য পদার্থকে বার করে দেওয়ার জন্য। আই রিপিট, শরীর থেকে বর্জ্য পদার্থকে বার করাটা হচ্ছে কিডনির কাজ, আমাদের শরীরকে ডিটক্স করা, খারাপ জিনিসকে শরীর থেকে বার করে দেয়। এই যে ক্রিয়েটিনিন, ইউরিয়া,
এগুলো কিন্তু প্রয়োজনের মাত্রার বেশি হলে সেটা কিন্তু আমাদের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক। তো সেগুলোকে বার করবে কিন্তু কিডনি, এটা কিন্তু পরিষ্কার কথা বুঝে নিন। সুতরাং কিডনি ফেলিওর হচ্ছে মানে আপনার শরীরের মধ্যে কিন্তু খারাপ পদার্থ জমছে, আপনার শরীরে খারাপ পদার্থ জমছে। সুতরাং আলটিমেটলি ভাবতে হবে আপনাকে যে দুটো জিনিস, তার মানে খুব গুরুত্বপূর্ণ কি শুধু কিডনিকে আমাদের শরীর থেকে খারাপ পদার্থ বার করে তা তো নয়, আমাদের লোমকূপও কিন্তু খারাপ পদার্থ বার করে সোয়েটিংয়ের মাধ্যমে, ঘামের মাধ্যমে। তো আয়ুর্বেদ চিকিৎসা, পঞ্চকর্ম চিকিৎসায় দেখবেন আমরা স্নেহনের পর সেদন করাই। স্নেহনের পর সেদন করা মানে সেদন মিন্স ঘামানো, সেদ। ওই ঘামটা অতিরিক্ত পরিমাণ হলে তবে কিন্তু আমাদের শরীর থেকে টক্সিন বেরোবে। সুতরাং এটুকু মাথায় রাখুন যে ঘামটা শরীর থেকে হওয়াতে হবে, ঘামটা ভীষণ রকম দরকার। কারণ কিডনি যেমন আমাদের শরীর থেকে বর্জ্য পদার্থ বার করছে, ঘামও কিন্তু আমাদের শরীর থেকে বর্জ্য পদার্থ বার করছে। সুতরাং একটা জিনিস মনে রাখবেন, এই গরমকালে যারা ট্যালকম পাউডার ইউজ করেন তারা কিন্তু আরেকবার ভাববেন এটা যে আপনি ঘামটাকে কি আটকাতে চান। ঘাম যদি আটকাতে চান আপনি কিন্তু প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাচ্ছেন। যেমন স্টুলকে আটকানোটা প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাওয়া, ইউরিনকে বা টয়লেটকে আটকানো প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাওয়া, তেমন আপনি স্নান করে এসে খুব ভালো করে গায়ে বডি পাউডার দিচ্ছেন কি না ঘামকে আপনি আটকাবেন, তো সেটাও কিন্তু জেনে রাখুন আপনি প্রকৃতির বাইরে যাচ্ছেন। আর যেটাই নেচারের এগেনস্টে সেটাই কিন্তু ডিজিজ। ঘাম যদি বন্ধ হয় আপনার কিডনির উপর চাপ আসবে, অতিরিক্ত ফ্লুইড বার করতে হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এটা, সেটা আমরা প্রথম ডক্টররা বলি ওয়াটার ইনটেক, ইনপুট আর আউটপুট, এই হিসেবটা দেখতে আমি কতটা জল খাচ্ছি আর কতটা জল শরীর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। এটা কিন্তু খুব 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 গুরুত্বপূর্ণ এই মেজারমেন্টটা করা। আর মেন যেটা সেটা দেখতে হয় শুধুমাত্র যে ইউরিয়া জানেন তো, ইউরিয়া কিন্তু রিলেটেড উইথ লিভার নট কিডনি। ইউরিয়াকে ফিল্টার করছে কিন্তু শরীরে কিডনি, বাট ইউরিয়া জেনারেট করছে কিন্তু আমাদের লিভার। তো আলটিমেটলি মনে রাখতে হবে আপনাকে যে ক্রিয়েটিনিনকে কিন্তু আটকানো বা ইউরিয়াকে নিয়ন্ত্রণে রাখা, সোডিয়াম পটাশিয়ামকে নিয়ন্ত্রণে রাখা, এগুলো সব কিছু ডিপেন্ড করবে যদি আপনার সদিচ্ছা থাকে। এই সদিচ্ছাটা ভীষণ রকম গুরুত্বপূর্ণ। এবার সদিচ্ছা মানে এরকম না যে ডাক্তারবাবু আমার ক্রিয়েটিনিন বেড়ে গেছে এবার কমিয়ে ফেলতে হবে। ম্যাটারটা হচ্ছে আপনার ক্রিয়েটিনিন কিন্তু তিল তিল করে বাড়তে শুরু করে। যিনি প্রকৃত অর্থে সতর্ক মানুষ, যিনি বছরে অন্ততপক্ষে 1-2 সুস্থ অবস্থায় তার ব্লাডের ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন, সোডিয়াম, পটাশিয়াম টেস্ট করেন, এবং শুধু এগুলো করলে হবে না, এর সাথে ইজিএফআর অর্থাৎ এস্টিমেটেড গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন রেট, এস্টিমেটেড গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন রেট, অনেকে যেগুলো হিব্রু শোনাচ্ছে কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা। এই জিএফআর কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। আপনার ক্রিয়েটিনিন যদি বাড়ে স্যাটাসাট জিএফআর কমবে, আর জিএফআর কমছে মানে আপনার কিডনি তার কার্যকারিতা হারাচ্ছে, এটা কিন্তু আপনাকে মনে রাখতে হবে। সুতরাং এটা পরিষ্কার করে ভেবে নিন, ক্রিয়েটিনিন আর ইজিএফআর অর্থাৎ এস্টিমেটেড গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন রেট, এরা কিন্তু একে অপরের সাথে সহোদর ভাই। এ বাড়লেই ও কমবে, আবার ও কমলে এ বাড়বে। জিএফআর যত উপরের দিকে থাকবে তত বেটার, আর ক্রিয়েটিনিন যতটা আমরা বলি 1-এর নিচে রাখবেন ততটা আপনার জন্য বেটার। এবার গুরুত্বপূর্ণ যেটা সেটা হচ্ছে এই কিডনি ফেলিওরের প্রচুর কারণ থাকে, প্রচুর, অনেক কারণ। এটা এরকম নয় যে শুধুমাত্র আপনি যা হোক কিছু জীবনযাত্রা কাটাচ্ছেন তা না। মেডিকেল সায়েন্স আপনি যদি আজকে সার্চ ইঞ্জিনে গুগল খুলে দেখেন কিডনি ফেলিওর কী কী কারণ, তার মধ্যে কিন্তু আপনি স্মোকিংকেও একটা পয়েন্ট পাবেন। সুতরাং তবে সব স্মোকারদের যে কিডনি ফেলিওর হচ্ছে তা নয়, কিন্তু স্মোকিং ওয়ান অফ দ্য কজ কিডনি ফেলিওরের। যেমন স্মোকিং হার্টের ড্যামেজ করার একটা কজ। তো আলটিমেটলি ভাবতে হবে যে কারণ প্রচুর আছে, সে কারণের পেছনে আজ নাই বা দৌড়লাম, কিন্তু কিডনির যত্নটা নেওয়া ভীষণ প্রয়োজন। দেখুন আলটিমেটলি একটা কাজ চলে আসুন সারাংশে, সেটা হচ্ছে আমাদের কাজ হচ্ছে কিডনির আমাদের শরীর থেকে দূষিত পদার্থকে বার করে দেওয়া। তো এই দূষিত পদার্থকে আমাদের শরীরে কিডনির যেমন ইউনিট নেফ্রন এবং যার গ্লোমেরুলাস যেটাকে কার্যকারিতা করতে ভীষণ রকম সহায়তা করে, সেই নেফ্রন যদি কার্যকারিতা ক্রমশ হারাতে শুরু করে তাহলে কিন্তু আমাদের শরীরে বর্জ্য পদার্থ ঠিকঠাক বেরোতে পারে না, এবং সেই পেশেন্টকে একটা সময় গিয়ে অনেক গবেষণা এটা ওটা করার পর লাস্ট অব্দি গিয়ে সে কিন্তু ডায়ালিসিস পেশেন্ট হয়ে যায়, এবং তখন কিন্তু তাকে একজন নেফ্রোলজিস্টের কনসালটেন্সিতে থাকতে হয়। এবং সবচেয়ে সমস্যাটা কিডনি পেশেন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু কারোর যদি দেখেন যে কিডনি পেশেন্ট তার রক্তে হিমোগ্লোবিন নর্মাল হতেই পারে না, আমি ডক্টর সেন বলছি, আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি আমি ডাক্তারি করা ছেড়ে দেবো এরকম হলে, কারণ কিডনি পেশেন্টের হিমোগ্লোবিন কমবেই কমবে। কারণ কি? কারণ কিডনি পেশেন্টের সাথে কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ এনজাইম যেটা আমাদের হিমোগ্লোবিন তৈরি করতে সাহায্য করে, এরিথ্রোপয়েটিন,
সেটা কিন্তু কিডনি থেকে ডাইরেক্টলি আমরা কিন্তু আমাদের হিমোগ্লোবিনকে বেটারমেন্ট রাখতে কিন্তু এটা সাহায্য করে, যে এরিথ্রোপয়েটিন কিডনির সাথে রিলেটেড। কিডনি কার্যকারিতা হারালে কিন্তু এরিথ্রোপয়েটিনও আমাদের শরীরে কমতে শুরু করবে এবং সেখানে পেশেন্টের অ্যানিমিয়া আসতে শুরু করবে। এটা কিন্তু খুব ভাইটাল একটা পয়েন্ট, আমি যেটা বললাম। কেউ আছেন? নমস্কার, বলুন কে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে? হ্যালো, নমস্কার। নমস্কার, কে বলছেন, কোথা থেকে বলছেন? ত্রিপুরা থেকে বিশ্বজিৎ দাস। ত্রিপুরা থেকে? হ্যাঁ, ত্রিপুরা থেকে। বলুন। ত্রিপুরা, আমার লিভারে প্রবলেম আছে, উনাকে আমি দেখাবো, কবে আসবেন এটা তো আমার জানতে হবে। আমার লিভারে প্রবলেম আছে। আপনার লিভারের প্রবলেম আছে, আপনি আপনার লিভারের আমাকে পরে দেখাবেন, আগে বলুন আপনার লিভারের প্রবলেম আছে, আপনি জানলেন কি করে? হ্যালো হ্যালো, আপনার লিভারের প্রবলেম আছে, আপনি জানলেন কি করে? কি প্রবলেম আছে আপনার? হ্যালো, বলো। স্যার বলছেন যেটা শুনতে পাচ্ছেন আপনি? আপনি না, উনার প্রবলেম তো আমি দেখতেছি এখন। আমি তো আপনার টিভিটা বন্ধ করে ফোনে কথা বলুন, টিভিটাকে সাউন্ডটা বন্ধ করে দিন, দিয়ে টেলিফোনে কথা বলুন। একদম বন্ধ করে দিচ্ছি। হ্যাঁ, এবার যেটা জিজ্ঞাসা করছি সেটার উত্তর দিন। আপনার লিভারের প্রবলেম, কি প্রবলেম আছে? লিভারে আমার মানে সবসময় একটা মিউকাস থাকে, তারপরে ডান দিকে একটু পিন করে। আপনার লিভারে মিউকাস টাইপের? মিউকাস থাকে প্রায় সময়। আপনার লিভারে মিউকাস থাকে, এসব কি বলছেন আপনি? লিভারে তো মিউকাস তৈরি হয় না। আপনার কি পুরনো আমাশা আছে, সেই কথা বলছেন আপনি? কি বলছেন? আপনার কি পুরনো ডিসেন্ট্রি আছে, সে কথা বলছেন আপনি? হ্যাঁ। তাহলে লিভারের প্রবলেম আছে কেন বলছেন? ডিসেন্ট্রির সাথে লিভারের কি সম্পর্ক? আপনারা আপনাদের সমস্যাটা বলুন, ডায়াগনোসিস করাটা তো আমাদের কাজ। ডক্টর রয়েছে। লিভারের সমস্যা মানে আপনার হেপাটাইটিস হয়েছে, নাকি অ্যাসাইটিস হয়েছে, না সিরোসিস অফ লিভার হয়েছে? ইনডাইজেশন প্রবলেম আছে, গ্যাসের প্রবলেম আছে, এবং আমি এগুলো কোনোটাই লিভারের সমস্যা নয়। আপনি সঙ্গে থাকুন, আর কাল সকাল 11টার পর ফোন করবেন আমাকে, আমার নাম্বার নিচে যাচ্ছে 9830339339, এই নাম্বারে ফোন করবেন। কবে, কোন মাসে, কোথায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাবে, তারা ওই বিষয়ে আপনাকে গাইডলাইন্স আপনাকে দিয়ে দেওয়া হবে, এবং আপনার সমস্যাগুলো যেগুলো আছে সেগুলো সমাধানের জন্য তারা আপনাকে সঠিক পরামর্শ দেবেন। তো যে ম্যাটারটা এটা, সেটা হচ্ছে আপনাদের কিন্তু ডাক্তারি ভাষাটা আমাদের কাজ, আপনাদের নয়। ডিসেন্ট্রি মানে লিভার প্রবলেম নয়, এটা আপনাকে বুঝতে হবে। কেমন? এই ভুল ধারণাগুলোর জন্যই কিন্তু অনেক বেশি সমস্যা হয় চিকিৎসার ক্ষেত্রে, আমরা অনেক পিছিয়ে যাই। একদমই। লিভারের প্রবলেমে জানেন কিডনি ফেলিওর হয়, কারণ লিভার থেকে তো ইউরিয়া তৈরি হচ্ছে। এবার যদি লিভার যদি ফিল্ট্রেশন করতে না পারে, লিভার ফেলিওর পেশেন্টদেরও কিন্তু দেখা যায় কিডনি সমস্যা আসছে। মানে আমাদের শরীরটা এমনভাবে তৈরি, একটা অঙ্গের সাথে কিন্তু আরেকটা অঙ্গ রিলেটেড। আজকে ভাবুন, আমাদের খুব প্র্যাকটিক্যাল কাজ যেটা, কিডনিতে ধরুন অনেকে দেখবেন লক্ষ্য করে প্রচুর ক্যালসিয়াম খান, তাদের কিন্তু ওই ক্যালসিয়াম খাবার জন্য কিন্তু কিডনিতে স্টোন আসতে পারে। আচ্ছা। কারোর ব্লাডে ইউরিক অ্যাসিড খুব বেশি, 8-9 এরকম ইউরিক অ্যাসিড, তারা যদি সেটা সঠিক ডাক্তারবাবুর পরামর্শ না নিয়ে যদি ওটাকে ফেলে রেখে দেন, তাহলে তার জন্য কিন্তু কিডনিতে স্টোন আসতে পারে। যেখানে একটা দিকের কিডনি বা দুটো দিকের কিডনি যেদিকে স্টোন আসছে, সেদিকের কিডনিতে টয়লেটটা জমে গিয়ে হাইড্রোনেফ্রোসিস বলে একটা ঘাতক অসুখ হতে পারে, যাতে কিডনিটা ড্যামেজও হতে পারে। এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু কিডনির শরীরের পেছন থেকে সামনের দিকে একটা পেন আসতে শুরু করে, এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু যত দ্রুত সম্ভব তার কিন্তু সেটা অপারেটিভ ম্যানেজমেন্ট করতে হবে। কারণ ওষুধের মাধ্যমে কিন্তু আপনি কোনো অবস্থায় কোনো পাথরকে ম্যাজিক করে সরিয়ে ফেলতে পারবেন না। কোনো ডাক্তারবাবু যদি আপনাকে বলেন যে আমি এই ওষুধটা দিচ্ছি, এই ওষুধে আপনার গলব্লাডারের স্টোন বা কিডনি স্টোন ভ্যানিশ হয়ে যাবে, তিনি কিন্তু মিথ্যা কথা বলছেন। এটা আমি দায়িত্ব নিয়ে আপনাকে বলছি। এগুলো অপারেটিভ ম্যানেজমেন্ট, এগুলোর জন্য অবশ্যই আপনাকে কিন্তু একজন সেই সাবজেক্টের সার্জনের সাথে কমিউনিকেশন করতে হবে। কিন্তু যে ডিজিজটা কিউরেবল ডিজিজ, সেই ডিজিজটা কিন্তু অবশ্যই আপনি সুফল পাবেন, অবশ্যই পাবেন। এবং ক্রিয়েটিনিন বাড়তে বাড়তে ডায়ালিসিসের জায়গায় পৌঁছানোর আগে থাকতে আপনাকে সচেতন হতে হবে, আপনাকে বুঝতে হবে যে আমার ক্রিয়েটিনিন যেন সেই জায়গায় উঠতে না পারে যেখানে আমাকে ডায়ালিসিসটাই বিধির বিধান হয়ে যাবে। এটাকে একটা জায়গায় আটকে রাখার জন্য প্রয়োজন কিন্তু আপনার লাইফস্টাইল, ফুড হ্যাবিট ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। সেটা নিয়ে আলোচনা করব, তার আগে কেউ আছেন? নমস্কার, বলুন কে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে? হ্যালো। হ্যাঁ, নমস্কার দাদা ভাই, আমি বসিরহাট থেকে রিয়া সাহা বলছিলাম। বলুন। আমার বয়স 26 বছর। আমার 2016 সাল থেকে আমার দুটো কিডনিতে স্টোন আছে, তো সেটার জন্য কি করতে পারি? ইউরিক অ্যাসিড কত আছে আপনার?
আমাকে তো ডাক্তাররা কোনো ব্লাড টেস্ট কিছু বলেননি। যে ডাক্তারকে আমি দেখিয়েছি আমাকে শুধু ওই ইউএসজি করিয়েছেন। কি বলছেন আপনি? আপনার কিডনিতে স্টোন আছে অথচ আপনি এখন ইউরিক অ্যাসিড চেক করাননি ব্লাডের? না। হ্যাঁ ভগবান, কিছু বলার নেই আমার। 16 বছর থেকে আমি বুঝলাম না। আপনার বয়স কত এখন? 26। আপনি আল্ট্রাসোনোগ্রাফিতে কি হাইড্রোনেফ্রোসিস লেখা আছে কোথাও? না, ওরকম কিছু আপনি নেই। কবে করিয়েছেন আল্ট্রাসোনোগ্রাফি? আমি লাস্ট করিয়েছি 2022 এর ডিসেম্বরে। আপনার কোমর থেকে একটা ব্যথা সামনের দিকে ঘুরে আসে? হ্যাঁ, আমার আগেও খুব ব্যথা হতো, আমি হসপিটালে ভর্তি হয়েছি। যখন স্টোন আমার আগেও বেরিয়ে গেছে, কিন্তু বেরিয়ে যাওয়ার পরেও আবার তৈরি হচ্ছে। শুনুন, স্টোনটা বেরিয়ে যাওয়াটা তো শেষ কথা নয়, নতুন করে যাতে আবার স্টোন না আসে ভাবতে হবে। কারণ কিডনিটা আপনি একবার কিডনিটা নষ্ট হয়ে গেলে আপনি তার ফেরত পাবেন না। আপনাকে এই ক্ষেত্রে খুব প্রয়োজনীয় যেটা সেটা হচ্ছে আপনি মনে কোনো নেফ্রোলজিস্টকে দেখাননি, তাই না? আমি ইউরোলজিস্ট দেখিয়েছি। ইউরোলজিস্টকে দেখিয়েছেন, বেশ ঠিক আছে। আপনি যদি মনে করেন আমি খুব সাধারণ একজন ডাক্তার, আপনাকে এটুকু আমি বলে রাখি, আপনাকে ইমিডিয়েট বেসিসে ব্লাডের সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন, ইজিএফআর এবং এর পাশাপাশি সেরাম ইউরিক অ্যাসিড টেস্ট করতে হবে। করে সেই রিপোর্টগুলো আপনি পাঠাতে পারেন। প্রয়োজনীয় পরামর্শ যেটুকু দেওয়ার সেটুকু অবশ্যই আমি দেওয়ার চেষ্টা করব। এর পাশাপাশি আপনি কিন্তু একটা প্লেন সিটি করাবেন, কেইউবি, কিডনি ইউরেটার ব্লাডারের, কেইউবি, প্লেন সিটি, নট ইউএসজি, প্লেন সিটি অফ কেইউবি। আর তার সাথে রক্তের এই পরীক্ষাগুলো যেগুলো বললাম এগুলো করিয়ে নিয়ে আপনি রিপোর্টটা পাঠান আমার যে নাম্বার যাচ্ছে সেখানে। আপনি পরবর্তী এটা আপনার অপারেটিভ ম্যানেজমেন্ট হলে আপনাকে অবশ্যই এক্ষেত্রে নেফ্রোলজিস্ট, ইউরোলজিস্ট বা ইউরোসার্জন সাথে কনসাল্ট করতে হবে। আর দেখতে হবে যে আদৌ ওখানে স্টোন আছে না নেই, কী সমস্যা আছে, সেটা আপনাকে প্রপার অ্যাডভাইসটুকু আপনারা আমাদের কাছ থেকে পেয়ে যাবেন। এবং বারে বারে যেন না আসে, এটাও তো একটা বিষয়, ভাইটাল বিষয়। আসবো স্যার যেখানে ছিলাম। তো খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা। তো বিশেষ করে যাদের লক্ষ্য করে দেখবেন পরিবারে কারোর সিকেটি পেশেন্ট আছেন, ডায়ালিসিস পেশেন্ট আছেন, তাদের কিন্তু খুব সচেতন থাকতে হবে। যখনই দেখবেন যে ক্রিয়েটিনিন বাড়তে শুরু করছে তখন কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনার এটা একটা সিগন্যাল, এবং এই সিগন্যালটার মধ্যে কিন্তু আপনাকে কিছু ডায়েটের পরিবর্তন করতে হবে। যেগুলো খুব হাইলি পটাশিয়াম আছে এই ধরনের ফ্রুটসগুলোকে একটু কমাতে হয়। এবং খুব প্রয়োজনীয় যেটা সেটা হচ্ছে যে অ্যানিমাল প্রোটিনটাকে রিডিউস করতে হবে। এবং অ্যানিমাল প্রোটিনটাকে রিডিউস না করার আমাদের ক্রিয়েটিনিনটা তৈরি হয় কিন্তু ব্লাডেতে বেসিক্যালি প্রোটিন থেকে। এবং এই যে আমাদের ইউরিক অ্যাসিড বাড়ে ওটাও কিন্তু প্রোটিন সিনথেসিসের ডিফেক্ট। ইউরেট বলে একটা স্টোন আছে কিডনিতে যেটা ইউরিক অ্যাসিডের জন্য হয়। সুতরাং একটা কথা মাথায় রাখতে হবে আপনাকে, সেটা যে অ্যানিমাল প্রোটিনকে কমাতে হবে ফর ক্রিয়েটিনিনকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য। কিন্তু এটা তো গেল একটা ব্যাপার, কিন্তু আরেকটা ব্যাপার যে আমাদের কিডনির যে কাজ শরীরকে ডিটক্স করা। আমরা যদি আমাদের কিডনির ওপর চাপটা কম দিই, আমরা যদি আমাদের অন্যান্য অর্গানগুলোকে একটু ভালোভাবে কাজ করাই, কিডনিকে একটু ভালোভাবে কাজ করাই, তাহলে কেমন হয়? আপনাকে দুটো জিনিস বলে রাখি। সময় থাকতে আপনার জীবনযাত্রায় কিন্তু অবশ্যই প্রোবায়োটিক্স অ্যাডিশন করুন। প্রত্যেক দিন খাবার পর প্রোবায়োটিক্স নিন, এটা আমি নাম্বার 1 বলবো। টক দই, ঘরে পাতা, সহজ সরলভাবে বলছি, ঘরে পাতা টক দই প্রত্যেক দিন খাবার পর খাবেন। আপনার এই টক দই বা এই প্রোবায়োটিক্সের যে কি অসীম ভূমিকা আপনার ইমিউনিটি থেকে শুরু করে আপনার যাবতীয় শরীরকে ডিটক্স করতে, ইউ ক্যান নট ইমাজিন। এর পাশাপাশি কিন্তু বলবো রাত্রিবেলাটা সাউন্ড স্লিপ ভীষণ প্রয়োজন। যদি আপনি সাউন্ড স্লিপ না দেন তাহলে কিন্তু জানবেন কিডনি পেশেন্টদের আনকন্ট্রোলড ব্লাড প্রেশার হয়। ব্লাড প্রেশারটা হু করে বাড়তে থাকে এবং ব্লাড প্রেশারটা এতটাই বাড়তে শুরু করবে ওই উচ্চ রক্তচাপের জন্য কিন্তু কিডনির সমস্যা আসতে শুরু করবে। কিডনি ড্যামেজ হয় কিন্তু উচ্চ রক্তচাপের জন্য। দেখবেন বেশিরভাগ কিডনি পেশেন্টরা কিন্তু হাই কিডনি সমস্যা আসার আগে উচ্চ রক্তচাপ ছিল বা ডায়াবেটিসের সমস্যা ছিল। কেউ আছেন? নমস্কার, কে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে? হ্যালো। হ্যাঁ, হ্যালো, আমি গান্ধীপুর থেকে কবিতা দণ্ডপাত বলছি। হ্যাঁ বলুন, কি হয়েছে? পশ্চিম। হ্যাঁ, আচ্ছা, ও যে আমার হাজবেন্ডের কিডনিতে ওইটা ক্রিয়েটিনটা 4.7। হ্যাঁ, রিপোর্টগুলো সব পাঠিয়ে দিন, রিপোর্টগুলো সব পাঠান, আমরা তারপর আপনার সাথে আলোচনা করব। আমার নাম্বার যাচ্ছে ওখানে 9830339339. তো খুব গুরুত্বপূর্ণ যেটা সেটা হচ্ছে যে খুব স্পেসিফিকভাবে আরও বলা যায় যেটা সেটা হচ্ছে যে আপনাকে তাহলে প্রোবায়োটিক্স বা টক দইটা খাওয়ার পর খেতে হবে, উপকারী ব্যাকটেরিয়া গাট হেলথের জন্য। সেকেন্ড যেটা বলবো যে রাত্রে এই উচ্চ রক্তচাপকে কি করে কমাবেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উচ্চ রক্তচাপ হয় কিন্তু স্ট্রেসের জন্য, দুশ্চিন্তার জন্য। এবং শুধু তাই নয়,
স্ট্রেস টেনশন অ্যাংজাইটির পাশাপাশি কিন্তু রাত্রে ঘুমটাও তাদের 8 ঘন্টা একটা সাউন্ড স্লিপ ভীষণ দরকার, সেটা কিন্তু তাদের হয় না। ফলে সকালের দিকে প্রেশারটা কম থাকে, যত বেলা হয় প্রেশারটা বাড়তে থাকে। তাদের জন্য কি দরকার? সাউন্ড স্লিপ দরকার। কিভাবে পসিবল সেটা আসছি আলোচনায়। আরও একজন বন্ধু আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে। নমস্কার, বলুন। হ্যালো, হ্যালো, কোথা থেকে বলছেন, কে বলছেন? আমি পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে বলছি, কেশারিপাল। সমস্যাটা চট করে বলুন। হ্যাঁ, বলছি আমার টিউমার হয়েছিল, অপারেশন হয়েছি কিন্তু আবার হয়েছে। কোথায় হয়েছে টিউমার? ওটা ইউট্রাসের ঘরে। আল্ট্রাসোনোগ্রাফি হয়েছে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। রিপোর্টটা পাঠিয়ে দিন, আমার নাম্বার যাচ্ছে ওখানে, হোয়াটসঅ্যাপ করুন। রিপোর্টটা হোয়াটসঅ্যাপ করুন, আমি পরবর্তী অ্যাডভাইস করব আপনাকে তারপর রিপোর্টটা দেখে নিয়ে। তো যে আলোচনাটা করব সেটা হচ্ছে যে তাহলে খুব গুরুত্বপূর্ণ কি বললাম, অ্যাংজাইটি স্ট্রেসকে নিয়ন্ত্রণ করে ঘুমোতে হবে। এবং আজকের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার আয়ুর্বেদিক ফার্মাকোপিয়া বলছে এমন কিছু ভেষজ আছে যেগুলো কিন্তু প্রচুর পেশেন্টকে, আমিও দিয়ে দেখেছি, আমার বাবাও দিয়ে দেখেছেন, আমার দাদুও দিয়ে দেখেছেন, লক্ষ লক্ষ পেশেন্টদের স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে, অ্যাংজাইটি ম্যানেজমেন্ট, এবং তারা কিন্তু ঘুমোচ্ছেন ভালোভাবে। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মামসি বলে একটা ভেষজ, মামসি, শঙ্খপুষ্পী, ব্রাহ্মী। সুপ্তি এবং সুপ্তি একটি পরম্পরাবিদের গুরুত্বপূর্ণ দুটো মেডিসিন আছে, যেটা দিলে কিন্তু মানুষ ঘুমন রাত্রে, আর ঘুম ভালো হলেই তার বিপিটাও দেখা যাচ্ছে নিয়ন্ত্রণে আছে, স্ট্রেসটাও নিয়ন্ত্রণে আছে। এই জন্য সুপ্তি আর সুপ্তি অ্যাক্টিভ কিন্তু আমি ভীষণ রকম অ্যাডভাইস করি এই ধরনের পেশেন্টদের ক্ষেত্রে, যাদের ঘুম থেকে ওঠার পর বিপিটা হাই, রাত্রে বেলা হচ্ছে বিপিটা বাড়ছে। এদের ক্ষেত্রে কিন্তু যে ওষুধই খাচ্ছেন খান, কোনো সমস্যা নেই, তো কোনো সাইড এফেক্ট নেই। এর সাথে আপনি এটাকে আলাদা করে খেয়ে দেখুন না, সুপ্তি অ্যাক্টিভ। রাত্রির 8টার সময় 2 চামচ পরিমাণ খান, কেমন থাকেন জানান আমাদেরকে। সেকেন্ড, লাংসকে ভালো রাখতে, আমাদের লাংস কিন্তু ডিটক্স করে আমাদের শরীরকে, এবং লাংসকে ভালো রাখার জন্য কিন্তু আমি অ্যাডভাইস করি খুব গুরুত্বপূর্ণ কর্কট শৃঙ্গি। এই কর্কট শৃঙ্গি এমন একটা ভেষজ যেটা লাংসের মধ্যে কফটাকে পুরোপুরি বার করে, এবং তার পাশাপাশি নতুন কফটাকেও, মানে লাংসের পাওয়ারটাকে বাড়াতে সাহায্য করে। এই কর্কট শৃঙ্গি রয়েছে কিন্তু পরম্পরা আয়ুর্বেদের গুরুত্বপূর্ণ দুটো মেডিসিন, কোল্ড প্লাস আর নো কাফে। এই কোল্ড প্লাস আর নো কাফ কিন্তু আমি রেকমেন্ড করব তাদের জন্য যাদের লাংসের কার্যকারিতা কম, কারণ কিডনির সাথে লাংসের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সো লাংসকে, আপনার ক্রিয়েটিনিন আজকে নর্মাল, কাল তো বাড়তে পারে, পরশু বাড়তে পারে। লাংসকে হেলদি রাখুন। বুক ভরা কামারের যেমন হাঁপড় হয়, আপনার বুক ভরা যাতে আপনি নিঃশ্বাস নিতে পারেন, তার জন্য কিন্তু লাংসকেও ভালো রাখতে হবে, আর লিভারকে ভালো রাখতে হবে, সব অর্গানকে ভালো রাখতে হবে। তার জন্য অবশ্যই আপনি আমাদের এক্সপার্ট টিমের সাথে কমিউনিকেশন করতেই পারেন। অবশ্যই তাই, এবং ভীষণ শিক্ষণীয় একটি অনুষ্ঠান, সুস্থ থাকার অনুষ্ঠান, ভালো থাকার অনুষ্ঠান। 5th মে কিন্তু কন্টাইতে থাকছেন স্যার, আর 19শে মে থাকছেন বর্ধমানে। কলকাতার রেগুলারলি চেম্বার তো রয়েছেই, কসবায় চেম্বার স্মল এবং হাওড়ার শিবপুর উল্টোডাঙ্গায় চেম্বার। যোগাযোগ করবেন এর জন্য 9830 339 339। ধন্যবাদ স্যার আপনাকে, ধন্যবাদ আপনাদেরকেও জানাবো। নমস্কার।